Welcome to Maharajas College of Arts and Science. I am Subhash, your English teacher. So, we have studied 3 lessons from the first unit. And all of you know that the first unit is concentrating on certain qualities that we need to make our life successful. Now, we are going to see a man who became the missile man of India. He shocked the world. He lifted India to such a height that the world stood aghast. ലോകം വാവളിച്ചു നിന്നുപോയി. അത്തരം ഉയരങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മളെയും അതുപോലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിക്കും, വരും തലമുറയും അതുപോലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിക്കും. സോ we should accept the valuable pieces of advice of APJ. There's nothing to fear, he says. Say bye to fear. Say bye to fear. We are born to fly, not to crawl. ഇഴയാൻ പിറന്നവരല്ല നമ്മൾ പറക്കാൻ വേണ്ടി പിറന്നവരാണ്. And we will fly, and we will show to the world that we are born to fly. ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കും നാം പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിറന്നവരാണ്. ആൻഡ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ see, let me say it like this. His speeches are precious stones, rubies and emeralds and sapphire, of immense value, immeasurable value. We cannot evaluate its worth. അതിൻ്റെ വിലയൊന്നും നമ്മൾ ആര് കുട്ടികളെ? Who are we and what are we to assess the value of those precious jewels given by our dear Abe? ആ ഏബിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ, നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഇതാ look at the text, page 17. Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam, the former President of India, is a distinguished scientist, well known for his significant contribution to the field of space research. His vision is to transfer India into a developed nation by 2020. He had a dream. He had such a vision to make India the best, to make India the most developed country in the world. And he dreamt that India will become a developed country by 2020. That was his vision. Born on 15th October 1931, 31. ഞാൻ പിറന്നത് 1952, 31, 41, ഏകദേശം 19 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, അദ്ദേഹം ജനിച്ച് 19 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ പാവം സുഭാഷ് ജനിച്ചത് അറ്റ് രാമേശ്വരം ഇൻ തമിഴ്നാട്. ആ നാടും അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറവിയിലൂടെ പ്രസിദ്ധമായി, രാമേശ്വരം.
is born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. Abdul Kalam specialized in aeronautical engineering. He took specialization in aeronautical engineering from the Madras Institute of Technology. He became professor of technology and societal transformation at Anna University and was involved in teaching and research. He visited most of the universities in India and delivered speeches, valuable speeches, motivating the students. And we are going to study one of his speeches. We are going to study one of his speeches. This speech was delivered at Hyderabad, addressing some students who were preparing to become doctors, engineers, scientists, and so on. ഡോക്ടേഴ്സും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനീയേഴ്സും ഒക്കെ ആകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഹൈദരാബാദിൽ നടത്തിയ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗം. നമ്മൾ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന, ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന, യെസ്, അവനറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു, ഐ ക്യാൻ. അവൻ പിന്നെ കോൺഫിഡൻസോടെ പറയുന്നു, യെസ് ഐ വിൽ, ഐ വിൽ, ഐ വിൽ ഫ്ലൈ. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. തുടങ്ങാം, പടത്തിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാം റെഡി ആണല്ലേ? ഓക്കെ. The speech begins with a quote. When I wish upon a star, makes no difference who I am. Anything my heart desires will come to me. ഈ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ, മേക്ക് നോ ഡിഫറൻസ് ഹു ഐ ആം, ഞാൻ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, ആരായിരുന്നാലും, ഞാൻ ഈ ആകാശത്ത് നോക്കി, ഒരു നക്ഷത്രം നോക്കി ഞാനൊരു ആഗ്രഹം പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ, എനിത്തിങ് മൈ ഹാർട്ട് ഡിസൈർസ്, എൻ്റെ ഹൃദയം കൊതിക്കുന്ന എന്തും ഞാൻ ആശിച്ചാൽ, ഈ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി, ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി ഞാൻ ആശിച്ചാൽ, will come to me, will come to me, it will come to me. മനസ്സിലാകുന്ന? If there is a will, there is a way. What we need is a will, and what we lack is that will. നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നതും അത് തന്നെയാണ്, ആ will. ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചു, ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ആശിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനൊരു രാമേശ്വരക്കാരനാകാം, ഞാനൊരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനാകാം, ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഞാൻ ആശിച്ചാൽ ഞാനവിടെ എത്തും. ഇതാണ് നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഡോക്ടർ APJ പോലുള്ള ഒരു മഹാന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതും. ഓക്കെ, പോകാം. പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. Dear friends, I realize how the contribution of youth in the past have continuously contributed to the world of today in many fields. I would like to assert that no youth today needs to fear about the future. Why? The ignited mind of the youth is the most powerful resource of the earth, under the earth and above the earth. Dear friends, I would like to talk to you on the topic, I am born with wings. Now listen to the first para, the explanation of the first para. I realize how the contribution of the youth in the past have continuously contributed to the world of today. The world of today. What is the world of today? What is the present world? It is the contribution. The world of today is the contribution of the youth in the past. They toiled, they moiled, they toiled and moiled. അവർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. Toiled and moiled, M-O-I-L-E-D, T-O-I-L-E-D. They toiled and moiled. And the result is
ദ പ്രസൻറ്റ് വേൾഡ്. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ വർത്തമാന ലോകം. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം. They worked. They sowed the seeds. They tilled the soil, sowed the seeds, removed the weeds, added the required fertilizer, and we are taking the reward. We are taking the harvest. We are the reapers. അവർ വിതച്ചവർ, അവർ കളപറിച്ചവർ, മണ്ണൊരുക്കിയവരും വിത്തെറിഞ്ഞവരും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തു പറയട്ടെ, ആ പാടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുത്ത ആൾക്കാർ, അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ. നമ്മളതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പുകാർ. വി ആർ ദ റീപ്പേഴ്സ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഹാർവെസ്റ്റ്. മനസ്സിലായ കുട്ടികളെ? നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട യുവാക്കന്മാർ, അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലോകം, ഈ വർത്തമാന ലോകം. അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അസേർട്ട് ദാറ്റ് നോ യൂത്ത് ഓഫ് ടുഡേ നീഡ്സ് ടു ഫിയർ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ യുവാക്കളെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്, ഹൈദരാബാദിലെ ആ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ. യുവാക്കളെ, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട. യു നീഡ് നോട്ട് ടു ഫിയർ. ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി ടെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ടെൻഷനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. കാരണം നോക്കാം. I would like to assert that no youth of today needs to fear about the future. നാളെക്കുറിച്ച് ഓർത്താരും ഭയപ്പെടേണ്ട. Why? ഇന്നലത്തെ യുവാക്കന്മാരാണ് ഇന്നത്തെ ഭാരതം, ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിന് കാരണക്കാർ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ യുവാക്കളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നാളെ ഓർത്ത്. കാരണം why? The ignited mind of the youth is the most powerful resource of the earth. Do you know which is the most valuable resource of the earth? Do you know the most valuable resource of the earth? ഏറ്റവും വില കൂടിയ വിഭവം എന്തെന്നറിയോ? പ്രകൃതി വിഭവം എന്തെന്നറിയോ? ignited mind. തീഷ്ണമായ മനസ്സുകൾ, നല്ല burning minds. The minds craving for knowledge. അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയട്ടെ, കൊതിക്കുന്ന, തേഴ്സ്റ്റിംഗ്, അറിവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ. അതാണ് ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്. ജ്വലിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ അല്ല, അതിശക്തമായ മനസ്സുകളുണ്ട്. ആ മനസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതുകൊണ്ട് ഭയക്കണ്ട. ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. നമ്മൾ ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ റിസോഴ്സുകൾ അത് ഇന്നതാണ്. അല്ല, അതൊക്കെ റിസോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വില കൂടിയ, ഏറ്റവും ശക്തമായ റിസോഴ്സ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ യൂത്ത്സ് മൈൻഡ്. ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ യൂത്ത്. വെറും മൈൻഡ് അല്ല, ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ യൂത്ത്. എവിടെ? ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ യൂത്ത്, ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റിസോഴ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത്. അതാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ളത്. ഈ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് അവർ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത്? ദോസ് ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ്. അതുപോലെ അണ്ടർ ദ എർത്ത്, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് പലതുമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇല്ല. അവിടെയും ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ്, ദ ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് അണ്ടർ ദ എർത്ത് ആൻഡ് അബവ് ദ എർത്ത്. ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിലും. അപ്പോൾ ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കടിയിലും ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ യൂത്ത്. ഡിയറിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, I would like to talk to you on the topic, I am born with wings. The topic of my speech, today is I am born with wings. How optimistic is he? We should also be like him. We should also be prepared to repeat what he had said. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളില്ലേ, അത് നമ്മളും ആവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം. എന്ത്? I am born with wings. അതൊക്കെ ഇന്ന കാലത്തെ പത്രം എടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ
യോഗ്യത നേടിയ ആൾക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ 10ഓളം മലയാളികളുടെ കഥ. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിജീവികളെ കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റും കേട്ടാ. ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ. എങ്ങനെ നന്നായി, എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പറയണം, എന്തെന്ന്? ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്. ഞാൻ ചിറകുകളുമായാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ ഫ്ലൈ. ഐ ആം ബോൺ ടു ഫ്ലൈ, നോട്ട് ടു ക്രോൾ. ഇഴയാനല്ല, ഞാൻ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് പറയാൻ എൻ്റെ വിഷയം ഇന്ന് അത് തന്നെയാണ്. ഐ എം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്. ദാറ്റ്സ് മൈ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ I went to a village to inaugurate a program called Shastrayan. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തൊരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുക. Let me recollect an incident, a striking incident that happened last year. I went to a village. Actually, I was invited to inaugurate a program called Shastrayan. Shastrayan, a program for attracting students to the world of science. Attracting students to the world of science, and thereby reaching science to around 2,000 families. ഒരു 2000-ഓളം കുട്ടികൾ, അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ. അത്രയും കുട്ടികൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുക, 2000 കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എന്തെത്തിച്ചു കൊടുക്കുക? ശാസ്ത്രം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു പ്രോഗ്രാം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ എവിടെ എത്തിയത്? ആ ഗ്രാമത്തിൽ. യെസ്, ഐ റീച്ച്ഡ് ദറ്റ് വില്ലേജ് ടു ഇനാഗുറേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം കോൾഡ് ശാസ്ത്രയാൻ, വിച്ച് മീൻസ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ശാസ്ത്രയാൻ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. പ്രൊപ്പഗേറ്റ് മീൻസ് സ്പ്രെഡ്. The spreading of science. Shastravyāpanam, the spreading of science. The mission of Shastrayan was to ensure the preparation of about 2,000 students from different schools. അതാണ് ഉദ്ദേശം. ശാസ്ത്രയാൻ മിഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. The mission was to arrange around 2,000 students from different villages. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ്. വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകളിലാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്, വ്യത്യസ്ത വില്ലേജസുമാണ്. അവരെ കൊണ്ടുവരിക, അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ടുവേഴ്സ് മേക്കിംഗ് ദം എലിജിബിൾ ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് thereby making them eligible to become engineers. Eligible to become engineers. എൻജിനീയേഴ്സ് ആകുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത കൊടുക്കണം. ഡോക്ടേഴ്സ് ആകുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത കൊടുക്കണം. യെസ്, എൻജിനീയേഴ്സ്, സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, ക്വാളിഫൈഡ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് സിവിൽ സർവൻസ്. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ഇതായിരുന്നു മിഷൻ. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ മിഷൻ ഇതായിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾ, ആ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 2000-ഓളം കുട്ടികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുക, സംഘടിപ്പിക്കുക. അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക? ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ, ശാസ്ത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും, നാനാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക. And to make them qualified engineers, doctors, scientists and managers. This action would in turn empower about 2,000 families of the village. You see, by qualifying 2,000 students, the mission will be transferring science and science-related subjects to 2,000 families, enlightening 2,000 families. So that was the main mission. അപ്പോൾ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താ? 2000 കുട്ടികളെ ഈ വിഷയങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, അവരെ ഇന്ന രീതിയിൽ അതിന് യോഗ്യരാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അതിലൂടെ 2000 വില്ലേജസ് രക്ഷപ്പെടുത്തുക, 2000 കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. യെസ്, വലിയ മിഷനായിരുന്നല്ലേ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. യെസ്. അടുത്തത്, സോ ദ ആക്ഷൻ വുഡ് ഇൻ ടേൺ എംപവർ അബൌട്ട് 2,000 ഫാമിലീസ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു 2000 കുടുംബങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുക? എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യുക. Enlighten them means to bring to around 2,000 families to the world of knowledge, to the world of light.
അറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക്, വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക്, പ്രകാശ ലോകത്തേക്ക് ഒരു 2000 കുടുംബത്തെ എത്തിക്കുക. ശരിയാ, മക്കളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അവർ തിരിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ആ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവർ കൊളുത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊളുത്തി കൊടുത്ത ആ ദീപം ആ ഗ്രാമത്തിന് പ്രകാശമായി മാറട്ടെ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ശരി, അടുത്തത് മൈ ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ് ടു എ മിക്സഡ് ഓഡിയൻസ്. You see, students from different schools and of different standards were my audience. എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളാണ്, പല സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് നോക്കാം. മൈ ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ് ടു ദ മിക്സഡ് ഓഡിയൻസ് consisting of 5,000 students. വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല. അപ്പം മിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല, അതിലുപരി ആൻഡ് ദെയർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഓഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ കുട്ടികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉണ്ട്. വാസ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക്. വിഷയം എന്തായിരുന്നെന്ന്? സയൻസ് എംപവേഴ്സ് ദ നേഷൻ. Science empowers the nation. Science can empower a nation. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലേ, എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വിമനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ ലോകത്തെ ശാക്തീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിനെ കഴിയും. സയൻസ് അലോൺ കൻ എംപവർ ദ നേഷൻ. അന്നത്തെ വിഷയം അത് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം അതാണെന്ന്. Science empowers the nation. കുട്ടികളെ, after my address, hundreds of hands were raised for asking questions. അത് സാധാരണ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. APJയുടെ ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അവസരം കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട്, സംശയ നിവാരണത്തിന്. 100 കണക്കിന് കൈകൾ ഉയരുന്നു. പ്രസംഗം തീർന്നു. ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്? സയൻസ് എംപവേഴ്സ് എ നേഷൻ. തീർന്നു. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് soon after the oration, after the address, after the oration, hundreds of hands were raised for asking questions. ഈ 100 കണക്കിന് കൈകൾ ഉയരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് we know how busy or what a busy person was our dear APJ. എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഈ 100 കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മിനിമം 1 or 2 hours. അത്രയും സമയം വിനിയോഗിക്കാൻ, കാരണം സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ്. ടൈം ഈസ് പ്രഷ്യസ്. ഒരുപാട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. എല്ലാം റെലവൻ്റ് ആകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് നടന്നു? ഡ്യൂ ടു ദ ലിമിറ്റഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം, സമയത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി, ലഭ്യത, അതിൻ്റെ കുറവ്, ലിമിറ്റുണ്ട്. സമയത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവുണ്ട്. ഡ്യൂ ടു ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ടൈം ഓർ ദ ലിമിറ്റഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം, വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു? എന്ത് ചെയ്ത്? ഐ സെലക്ടഡ് 12 സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഓക്കെ യു എസ് യു ടു. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പല ബെഞ്ചുകളിലിരുന്ന ആൾ, പല റോയിലിരുന്ന കുട്ടികളാണ്. അവരല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഐ സെലക്ടഡ് 12 സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് റോ ടു ദ ഫസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഒന്നും മിസ് ചെയ്തില്ല. അങ്ങ് അവസാനത്തെ റോ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വരെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജസ്റ്റ് പിക്ഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് പിക്ഡ്, ഹാൻഡ് പിക്ഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാ തിരഞ്ഞെടുത്തു? ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഹി ഗേവ് ചാൻസ് ടു 12 സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ 12 ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. 12 കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം കുട്ടികളിൽ 12 പേർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു. I would like to share with you one question of great concern which was asked by a student. And here I am going to share with you one of the questions which struck my mind. One of the questions which struck my mind. എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യം, അതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ, I would like to share with you, നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന one question of great concern. എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് വല്ലാത്ത കൺസേൺ ഉണ്ടാക്കിയ, വല്ലാത്ത ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I found it really difficult to answer that question. ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ച് ഈ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും? How I will be able to, can I give satisfactory answer to this question? ഈ ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് പോലെ ഒരു കൺസേൺ, ഒരു ആങ്സൈറ്റി ജനിപ്പിച്ച ചോദ്യം. ആൻഡ് അപ്പോൾ 12 പേരിൽ ഒരാളുടെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഫ്രം എ ടീനേജർ. ഒരു കൗമാരക്കാരൻ്റെ ചോദ്യമാണ്. എ ടീനേജർ മീൻസ് ടീനേജ്. ടീനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? വൺ ഹു കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് 13 and 19 അല്ലേ? ടീൻ നമ്മൾ 12 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടീൻ ഏതുവരെ പോകും? 19. അപ്പോൾ 13-നും 19-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ, അവരാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ടീനേജേഴ്സ്. ഒരു ടീനേജർ, ഒരു കൗമാരക്കാരൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഫ്രം എ ടീനേജർ ഹൂ ഹാഡ് കം ഫ്രം എ ഫാർ അവേ വില്ലേജ്, എ റിമോട്ട് വില്ലേജ്. ഒരു വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന കുട്ടി. എ ഫാർ അവേ വില്ലേജ്, എ റിമോട്ട് വില്ലേജ്. ഫാർ അവേ, ഞാനതിനിങ്ങനെ എത്തുന്നു, എ റിമോട്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു വേർഡാണ് റിമോട്ട് അല്ലേ? റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. ഒരു ഡിവൈസ് അകലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അല്ലേ? എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഫ്രം അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? അതിനല്ലേ നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ റിമോട്ട് വില്ലേജ്. ഒരു വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന കുട്ടി, അവൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ആരെ കുഴക്കിയത്? APJക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ചോദ്യം. യെസ്, he was nervous. The one who raised the question, he looked nervous. He appeared to be nervous. വല്ലാത്ത നെർവസ്നെസ് ഉള്ള പയ്യൻ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുക. ഒന്ന്, നമ്മളിലുള്ള നെർവസ്നെസ്സാണ്. കണ്ടിട്ടില്ലേ പലപ്പോഴുമൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വിയർത്തു തുടങ്ങി. ചിലപ്പോൾ മോഹാലസ്യം വരുന്ന കാണാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്? അവൻ്റെ നെർവസ്നെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. നോക്കാം. ഒന്ന്, അവൻ നെർവസാണ്. രണ്ടെന്താ? നെർവസ് ആൻഡ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. ഹി വാസ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. അവനൊരു മാതൃക പ്രതിനിധിയാണ്. അവൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. ആരുടെ? ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കന്മാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി. എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ ഇങ്ങനെയാണ്, നെർവസ്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ യൂത്ത് ആർ നെർവസ്. To nervousness, are enslaved by nervousness. അവരെയൊക്കെ അടിമകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എന്ത്? നെർവസ്നെസ്. ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം. ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല ചെറുപ്പക്കാരുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം പാതി വഴികളും ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്ത് പറയട്ടെ, സമൂഹത്തിന് ഭാരമായി മാറുന്ന രീതിയിൽ, കുടുംബത്തോടൊരു ബാധ്യതയില്ലാതെ ഒക്കെ പോകുന്നത് വഴിതെറ്റി. എവിടെയോ എത്തേണ്ടവനാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആരുമില്ലാതെ പോയി. എന്തിന്? ടു സപ്പോർട്ട് ഹിം, ടു എൻകറേജ് ഹിം. നമ്മൾ ഏബിൾ കണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ സുഹൃത്തും അതുപോലെ സഹപ്രവർത്തകനും ആ ലോഗ് സ്പ്ലിറ്റർ ഡിക്ക്. എന്തിന്? അവന് വഴികാട്ടിയായിട്ട്, അവന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിലൊക്കെ നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടാകും. കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് അമ്മയുടെ മനസ്സിനകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ആനിവേഴ്സറി. കുട്ടി LKG-യിലായതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴും മുതൽ അമ്മയുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഹൗ ടു റിമൂവ് നെർവസ്നെസ്. അവൻ്റെ നെർവസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മോളുടെ നെർവസ്നെസ് എങ്ങനെ മാറ്റാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഡാൻസ് ടീച്ചറെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ആ കുട്ടിയെ നൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഇനം പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടന്ന് വെറുതെ എവിടേക്ക്? വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ കുട്ടി നിൽക്കില്ല, അത് ഓടുന്നു. അതിനെ തള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ കുട്ടിയിലുള്ള നെർവസ്നെസ്, ആ ഭയാശങ്ക കിട്ടിയ നെർവസ്നെസ്, ആ ഭയാശങ്ക മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന്. ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന യുവാക്കളെയും തളർത്തുന്നത് ഇതാണ്, നെർവസ്നെസ്. നമ്മുടെ കുട്ടിയിലുമുണ്ട്. കാരണം ഇവനാരാ? ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, he was nervous and a typical representative of the youth of India. The boy began speaking. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. Sir,
I don't know what I should ask. I don't know what I should ask. എന്ത് ചോദിക്കും? എൻ്റെ നെർവസ്നെസ്സാണ് ആ കാരണം. എന്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് കൈ ഉയർത്തിയവനാണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കൈ ഉയർത്തിയവനാണ്. പക്ഷേ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ശരി പറഞ്ഞോളൂ. Come on. Yes, what's your question? What can I do for you? How can I help you? Sir, I don't know what I should ask. I'm nervous. സാറേ ഞാൻ നെർവസാണ്. എനിക്ക് എന്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. I have not asked any question in my class till today. I have never asked even a question in my class. സാർ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ച ശീലമില്ല. I'm not in the habit of asking questions. I haven't asked even a question in my class. അവസ്ഥ നോക്കണേ കുട്ടികളെ. മാതാപിതാക്കൾ കാരണക്കാരല്ലേ? ഈ ഗുരുനാഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ അവരും ഇതിന് കാരണക്കാരില്ലേ? Why didn't they try to remove nervousness of this boy? They could have done it. They could have done it easily. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഊഴം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാവിലെ 2 മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. ആദ്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സാർ ഞാൻ വരാം, സർ ഷാലക്കം, ഞാൻ വരട്ടെ സാർ മത്സരിക്കും. They will compete. അവർ മത്സരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ ഇല്ലല്ലോ. ഈ കുട്ടി പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ? I have not asked any question in my class. എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വേണം സാർ. I need to have confidence. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സാർ എൻ്റെ കൈ വിറയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഞാൻ സ്റ്റാമർ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ വിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാർ I need confidence. I need to have confidence. But I have not gained any confidence through my education during all these years. കൗമാരപ്രായക്കാരനാണ്, ഒരു ടീനേജറാണ്. അവൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്. എന്താ അവൻ പറഞ്ഞത്? But I have not gained any confidence through my education during all these ages. Sir, I am 13 or 14. But nobody, not even a teacher, tried to remove the nervousness and to make me confident. Sir, I need confidence, sir. Sir, I need confidence, sir. What I need is confidence, sir. Yes, but I have not achieved any confidence through my education during all these years. I am afraid, sir. I am afraid to talk to my teachers. Sir, I never raised any question. I never raised any doubt. Why? Because I was afraid. I was afraid of asking questions. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു സാർ. Not only to my teachers, even to my friends. അധ്യാപകരോട് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ സതീർത്ഥ്യരോടും ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു സാർ. യെസ്, ഐ എം അഫ്രൈഡ് ടു ടോക്ക് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ്. അത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു സാർ എന്നിലുള്ള നെർവസ്നെസ്. Whenever I talk, I compare myself with other students and their elegant dress. Whenever I try to talk, I look at my friends and their costly dress, their royal dress. ആ രാജകീയ പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വേഷങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ കുഗ്രാമത്തു നിന്ന് വന്ന ഞാൻ, സർ, the confidence in me melts away. അത് ഉരുകി അങ്ങ് പോകും സാർ, എന്നിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം. സതീർത്ഥരൊക്കെ നല്ല വേഷത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ സാർ, നല്ല ഉടുപ്പും നല്ല പാൻസും ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എന്നിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എവിടെയോ പോയി മറയുകയാണ്. യെസ്, I compare myself with other students and their elegant dress. Elegant means rich dress, costly dress. Sir, please tell me. Sir, please help me, sir. Sir, I hope you can help me, sir.
ഐ തിങ്ക് യു അലോൺ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ സർ. സാറിന് മാത്രമേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ. പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ സർ. എന്ത്? പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ. But I have no confidence. The worst enemy called nervousness is pulling me back, dragging me back, crawling me back. But I want to become a marine engineer, sir. എനിക്കൊരു മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആകണം. ഈ നേവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമില്ലേ സാർ, നാവികസേന, അതിലെ ഈ കപ്പലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ സാർ, കൂറ്റൻ കപ്പലുകളൊക്കെ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ ആ ടീമിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ, മെറൈൻ എഞ്ചിനീയർ. വലിയ സ്വപ്നം. പക്ഷെ വലിയ സ്വപ്നത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ പാറ, ഒരു കൂറ്റൻ പാറ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ പാറയുടെ പേരാണ് നെർവസ്നെസ്. ഏബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സാർ വിൽ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് റോക്ക്, ദാറ്റ് ഹ്യൂജ് റോക്ക് വിച്ച് ബ്ലോക്സ് മൈ ജേർണി. എൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ആ കൂറ്റൻ പാറയില്ലേ സാർ, അതൊന്ന് മാറ്റാൻ എന്നെ സഹായിക്കാമോ എന്നല്ലേ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ. I compare myself with other students and their elegant dress. Please tell me, I want to become a marine engineer. Sir, I want to travel in a ship. എനിക്ക് മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആകണം. പിന്നെ എനിക്കൊരു കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യണം. I want to travel in a ship. I want to be the captain of the ship. സാറേ, ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലില്ലേ സാർ, അതിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഞാനാണ് സാർ. ഐ വോണ്ട് ടു ബി ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ഐ എം സെയിലിംഗ്. സാർ, അതാണ് സാർ എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഐ വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് ദ എൻജിൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ്. ആ കപ്പലിൻ്റെ എൻജിനില്ലേ സാർ, എനിക്കുണ്ടാക്കണം, അതെനിക്ക് നിർമ്മിക്കണം. ഐ വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് ദ engine of the ship. Sir, shall I be able to do all this? Sir, shall I be able to do all this, sir? Shall I be able to do all this? ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ സാർ? Can I become a marine engineer? Can I travel in a ship? Can I be the captain of that ship? And can I build the engine of the ship in which I work as the captain and in which I am traveling or sailing? ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ആ കപ്പലിൻ്റെ എൻജിൻ എനിക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ സാർ? Shall I be able to do all these? ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുമോ സാർ? Sir, I'm nervous. I haven't asked even a question. I haven't talked much to my students because of this nervousness. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ഏറെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല സാർ. പക്ഷേ I want to become a marine engineer. I want to travel in ship. I want to be the captain of that ship. And I want to build the engine of the ship. Can I? Will it be possible for me, sir? ഇത് സാധ്യമാണോ? How can I achieve this mission? ഈ ദൗത്യം, is it possible for me to achieve? Is it possible for me to achieve this mission? This is the question that is troubling thousands and thousands of youth in India. That is why I told you, or Abe told us, that he is a typical representative. This student is a typical representative. ഓരോ കുട്ടിയും ചോദിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നതാണ്, ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇതെനിക്ക് കഴിയുമോ സാർ? സർ, will I be able to become a civil servant? Sir, I want to become a civil servant. Sir, I want to become an IPS officer. I want to join IFS. എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ സാർ? ഒരു IAS കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IPS കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IFS കാരനാകാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ? ഓരോ കുട്ടിയും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അവൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ, ആ കൂറ്റൻ പാറ നിൽപ്പുണ്ട്. ഏതാ? ദ ഹ്യൂജ് റോക്ക് കോൾഡ് നെർവസ്നെസ്. ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവൻ്റെയും. എന്തിന്? ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം. ഇനി അവനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടു ഹെൽപ്പ് ഹിംസെൽഫ്. എന്തിന്? ടു റിമൂവ്
such blocks, such huge rocks, preventing their journey എവിടേക്ക് to the world of civil servants. Okay. So shall I be able to do this? How can I achieve this mission, sir? Sir, in order to achieve this mission, what shall I do? What are the things I am supposed to do? So ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് സാർ ടു അച്ചീവ് ദ മിഷൻ? ഈ മിഷൻ സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു കപ്പലിൻ്റെ കപ്പിത്തനാകണം, എനിക്ക് ആ കപ്പലിൻ്റെ എൻജിൻ തീർക്കണം. ഇതാണ് സാർ എൻ്റെ മിഷൻ. ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡു ദാറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഡു? വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ബിക്കം എ മെറൈൻ എഞ്ചിനീയർ? When the boy completed the question, ഒരു നിര ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നല്ലേ? ഒരു ചോദ്യം, ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ ചോദ്യം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരുപാട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം, എൻ്റെ നെർവസ്നെസ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ എന്താ വഴിയെന്ന. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഉപചോദ്യങ്ങൾ. ആ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ when the boy completed the question, the entire audience and the dignitaries on the dais, including the chief minister, were looking at me wondering what Kalam was going to say to the sincere question of the young village boy. He put a sincere question. The question came from his very heart. അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, സർ can I achieve this mission? And what shall I do for achieving the mission? ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. And the audience, including so many dignitaries and even the chief minister of Andhra Pradesh, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ വലിയ സമൂഹം, they were eager to know what APJ has to give as answer to the question. ഈ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് APJക്ക് എന്താ കൊടുക്കാനുള്ളത് അതറിയാനുള്ള വലിയ താല്പര്യം, വലിയ ആവേശത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. ആ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഡിഗ്നിറ്ററീസ്, മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിഗ്നിറ്ററീസും, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും. നോക്കിയ സെൻറ്റൻസ് is when the boy completed the question, the entire audience, ആ കൂടിയിരുന്ന ഓഡിയൻസ് മൊത്തവും, and the dignitaries, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട ആ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ on the dais means on the stage, including the chief minister, മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, were looking at me wondering, എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന് കലാം എന്താ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? How is Kalam going to give answer to this question? ഇതിനെന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കും? എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമായി തീർന്നു. Kalam was going to say to the sincere question of the young village boy. Okay, now I thought of it, says APJ. ആ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം, ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച്, I thought of the question, where to begin, how to give answer, എവിടെ തുടങ്ങണം, ഈ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കണം. I thought of it. And you see, there was pin drop silence. അവിടെ ഒരു മുട്ടുസൂചി വീണാൽ അറിയാം, അത്ര നിശബ്ദമായ അന്തരീക്ഷമാണ്. ബ്രേക്കിംഗ് ദ സൈലൻസ്, ആ നിശബ്ദതയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ബ്രേക്കിംഗ് ദ സൈലൻസ് I said, കുട്ടികളെ, ഏബിൻ്റെ മറുപടി ഇതാ വരുന്നു. I made a mistake. APJയുടെ മറുപടി, നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ APJയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ വരുന്നു. എന്തെന്ന്? മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്. ഇതാണ് കുട്ടികളെ ഹംബിൾനെസ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എളിമ കാണുന്നത്. ആരാണ് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? APJയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ? ആ റിമോട്ട് വില്ലേജിൽ നിന്ന കുട്ടിയെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്ത എന്താ? ഫ്രണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഹംബിൾനെസ്. അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ലേ. അത് വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാരിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ചില ഗുണങ്ങൾ. എന്തോ APJക്ക് ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ തുല്യരായിട്ട് കാണാൻ. യെസ്, I thought of it. Breaking the silence, I said, my dear friend, you have put the most difficult question. Oh, my friend, you have put a very difficult question. You have put a very, very difficult question. And you expect a clear-cut answer from me. I don't know where to begin. നീ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കുട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നറിയാൻ വയ്യ.
അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, യു ഹാവ് പുട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമംഗ് ദ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് whom I have met. ഞാൻ ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. Among the questions So you have put the most difficult question. This is one among the most difficult questions that I received from millions and millions of students whom I met. APJ എത്രയോ കോളേജുകളിൽ, എത്രയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ, എത്രയോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ, ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ അഭിസംബോധന, അവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാനം അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ? ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന കുട്ടിയുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി, ഞാൻ പല കോളേജുകളിലും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐ റിസീവ്ഡ് questions from hundreds and hundreds of thousands and thousands of students. But this is the most difficult question. ഏറ്റവും ഉത്തരം തരാൻ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യം. I value a question. My dear friend, I value a question. നിൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ വലിയ വില കൊടുക്കുന്നു, വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നു. I know this is not your question. This is the question of millions and millions of students of your age. നിൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ചോദ്യമാണ് നിന്നിലൂടെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. You are simply acting as the mouthpiece of thousands of students. ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ഒരു മൗത്ത് പീസായിട്ട് നീ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവരുടെ ചോദ്യമാണ് നീ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വാല്യൂ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ നോ യു ആർ എക്കോയിങ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. Whether I will be able to. Can I? Is it possible for me? Will it be possible for me? Oh, I don't know. I don't know. Yes, this is the thing. ഇതാണ് ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിധ്വനിയാണ് നിന്നിലൂടെ. Yes, I value a question. I know you are echoing the fear of many. Let me repeat. ഞാനൊന്ന് ഉരുവിട്ടോട്ടെ. നമ്മുടെ കവിതകളൊക്കെയാണ് ഉരുവിടാറുള്ളത്, റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഞാനൊന്ന് ഉരുവിട്ടോട്ടെ. എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ancient poem named I'll Fly. ഞാൻ ആ കവിതയൊന്ന് ഉരുവിട്ടോട്ടെ. കുട്ടികളെ, ഈ ചോദ്യത്തിന്, ഇത്രയും പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് APJ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഒരു കവിതയിലൂടെ. ഇതാണ് മറുപടി. വായിക്കട്ടെ. I am born with potential. കഴിവുകളുമായാണ് ഞാൻ പിറന്നത്. I am born with goodness and trust. നന്മകളും വിശ്വാസവും പേറിയാണ് ഞാൻ പിറന്നത്. I am born with ideas and dreams. ആശയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പേറിയാണ് ഞാൻ പിറന്നത്. I am born with greatness. മഹനീയമായ ഗുണങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പിറന്നത്. മാഹാത്മ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പിറന്നത്. I am born with confidence. ആത്മവിശ്വാസം പേറിയാണ് ഞാൻ പിറന്നത്. I am born with wings. ചിറകുകളുമായാണ് ഞാൻ പിറന്നത്. So, I am not meant for crawling. ഞാൻ ഇഴയാൻ വേണ്ടിയുള്ളവനല്ല. I have wings. എനിക്ക് ചിറകുകളുണ്ട്. I'll fly. ഞാൻ പറക്കും. I'll fly and fly. ഞാൻ പറക്കും, വീണ്ടും വീണ്ടും പറക്കും. This was the answer to that difficult question put by that village boy. ആ ഗ്രാമീണൻ്റെ ചോദ്യം, ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യം, ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ്. Sir, can I be a marine engineer? Can I be
a sailor, or we can say traveler in a ship? Can I be the captain of that ship? Can I build the engine of the ship? Sir, I am nervous. Sir, I do not have the confidence. Sir, I never put any question in front of my teachers. I never talked too much to my friends. Sir, I was nervous. What shall I do, sir? Sir, what shall I do to achieve the mission? ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സാർ? APJയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു, സുഹൃത്തെ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ചോദ്യമാണ് നീ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. I shall give the answer through or by reciting this poem. Through this poem or by reciting this poem. ഈ കവിതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവിത ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്കതിന് മറുപടി തരാം. ഇതാണ് വേണ്ടുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും നീ നിന്നോട് പറയേണ്ടത് ഇതാണ്. എന്തെന്ന് വായിക്കുന്നു? ഞാൻ കഴിവുകളുമായിട്ടാണ് പിറന്നു വീണത്. ഞാൻ നന്മകളും വിശ്വാസവും പേറിയാണ് പിറന്നു വീണത്. ഞാൻ ആശയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് പിറന്നു വീണത്. ഞാൻ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സുമായിട്ടാണ്, മഹാത്മ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് പിറന്നു വീണത്. ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസവുമായിട്ട് പിറന്നു. ഞാൻ ചിറകുകളുമായിട്ടാണ് പിറന്നു വീണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇടയാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. എനിക്ക് ചിറകുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറക്കും, ഞാൻ പറക്കും, ഞാൻ പറക്കും. That is the way to achieve your mission. നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള, റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഇതാണ്. നിനക്ക് നിന്നിൽ വിശ്വാസം വേണം. You should develop trust in you. I can and I will. Young friends, let me discuss with you how can you be unique? How can a person be unique? ഓരോ മാതാപിതാവും ഇങ്ങനെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മക്കളോട്. എടാ, അവനെ കണ്ട് പഠിക്കടാ. എടാ, നോക്കി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പയ്യനെ നോക്ക്, അവൻ എത്ര മാർക്കാണ് വാങ്ങിയെന്നറിയോ? 97%. നീയാ മാനം കെടുത്താനായിട്ട്. APJ പറയുന്നു, ഹൗ ക്യാൻ എ പേഴ്സൺ ബി യുണീക്ക്? വി ഷുഡ് ബി യുണീക്ക്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹി. ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ബി ഹി ഓർ ഷീ. യു ഷുഡ് ബി യു. You should be unique. നീ അവനാകുകയല്ല വേണ്ടുന്നത്, നീ അവളാകുകയല്ല വേണ്ടുന്നത്, നീയാകണം. You should be without any parallel. Unique means without a parallel. സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരുവനാകണം നീ. നിനക്ക് തുല്യൻ നീ മാത്രം. Yes. Young friends, let me discuss with you how can you be unique. Unique means excellent, first rate, without a parallel. മികവുറ്റ, ഒന്നാം തരം, സമാനതകളില്ലാത്ത. I have so far met 15 million youths in a decade's time. ഈ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ, ഒരു ഡെക്കേഡ് മീൻസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് 10 years, ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 15 മില്യൺ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 15 ദശലക്ഷം കുട്ടികളെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ട്. I learned. ഞാനതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ചു. എവ്രി യൂത്ത് വാണ്ട്സ് ടു ബി യുണീക്ക്. ഈ ഓരോ കുട്ടിയും കൊതിക്കുന്നതാണ്, സർ ഹൗ ക്യാൻ ഐ അച്ചീവ് ദ മിഷൻ? സർ ഹൗ ക്യാൻ ഐ അച്ചീവ് ദ മിഷൻ? സർ വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു സക്സീഡ്? സർ വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദറ്റ് മിഷൻ, ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾ? സർ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ? സർ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ? ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10 ദശലക്ഷം കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ലേൺഡ് എവ്രി യൂത്ത് വാണ്ട്സ് ടു ബി യുണീക്ക്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യു. That is you. അത് നിന്നിലൂടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെയാണ്. But the world all around you is doing its best day and night to make you just everybody else. But what is this world doing? What is this world doing? The world is toiling. The world is working hard. ഈ ലോകം, this world is working hard for you. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തിനെന്നറിയുമോ? നിന്നെ ആരാക്കാനാ. നിന്നെ ആരാക്കുന്നതിനാണ് ഈ ലോകം കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നത്. യെസ്, എവ്രിബഡി എൽസ്
എന്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? വേൾഡ് ഓൾ അറൗണ്ട് യു ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ടു മേക്ക് യു ജസ്റ്റ് എവരിബഡി എൽസ്. മറ്റുള്ളവരെന്താണോ കൊതിക്കുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവനെ കണ്ട് പഠിക്കടാ, അവനെ പോലെയാക്. ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു മാതാവും ഒരു പിതാവും പറയുന്നില്ല നിന്നെപ്പോലെയാകാൻ. ബി യുണീക്ക്. ഇല്ല, കോപ്പി സംബഡി എൽസ്. ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതാ, രാജേഷിനെ കണ്ട് പഠിക്കടാ, വന്നിരിക്കുന്നത്. യെസ്, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ലോകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളാകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് ടീച്ചിങ് us to be unique. Try to see the potential in you. Develop it. എന്നാരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിന്നിലുള്ള കഴിവ് കണ്ടെത്തി അതിനെ വികസിപ്പിക്കാനല്ല. എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാരങ്ങളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുക. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് LKG സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു 10 kg ബുക്സുമായിട്ട് പോകുന്നത്. അവനൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടിയെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിന് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ മാനം കാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിന് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മകൻ്റെ താല്പര്യം ആരുണ്ട് കാണാൻ? അതാ പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ളവരാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നത്. ഇൻ യുവർ ഹോം ഡിയർ യങ് ഫെല്ലോസ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ബൈ യുവർ പാരൻസ്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളെ, ഈ രക്ഷകർത്താക്കളായി നിങ്ങളുടെ ഈ രക്ഷകർത്താക്കൾ നിങ്ങളോട് വീട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നത് ടു ബി ലൈക്ക് ദ നൈബേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ സ്കോറിംഗ് ഗുഡ് മാർക്സ്. എടാ, അയൽക്കാരനെ പോലെ ഇരുന്ന് പഠിക്കടാ. ആ ചെറുക്കനെ കണ്ട, അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് കണ്ട, അവനെ എഴുതി പഠിക്കുന്നത് കണ്ട, അവൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവനെ കണ്ടു പഠിക്കുക എന്നല്ലേ ഈ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളും കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്. വെൻ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ, അത് വീട്ടിലെ കഥ. ഇനി സ്കൂളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ, വൈൽ അറ്റ് സ്കൂൾ യുവർ ടീച്ചർ says, why don't you become like the first 5 rankers in the class? എടാ, ഈ ആദ്യത്തെ 5 റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇല്ലേ, നിനക്കതിലൊരാളായിക്കൂടെ? അതുപോലെ ആയിക്കൂടെ? അവിടെയും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകാനാണ് ടീച്ചറും നിർബന്ധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സും നിർബന്ധിക്കുന്നത്. Wherever you go, ഇനി എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെയാ. Wherever you go, people say you have to be somebody else or everybody else. you have to be somebody. അതുപോലെ ആകണോടാ. നീ തന്നെ അവനെ പോലെ ആകണം, നീ ഇന്നോരെ പോലെ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാരെ പോലെ ആകണം. നീ ആകണമെന്നാരും പറയില്ല. മോനെ, നിന്നെ കണ്ടെത്തണം, അതിനെ വളർച്ച കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയാൻ ഒരാളുമില്ല. Now, dear young friends, do you want to execute your mission? നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റണോ? നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ അതല്ലേ? എത്തുമോ? ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കടവിലെത്തുമോ? പ്രിയ സഹോദര, പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നീ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതാണ്. Now young friends, how many of you would like to be unique yourself? How many of you want to be unique? How many of you want to develop the potential in you? How many of you are ready to acknowledge the talents in you, the abilities in you, the skills in you? Now, my dear friends, how many of you would like to be unique yourself? നിങ്ങളാകാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ? The challenge, my dear young friends, is that you have to fight the hardest battle with any human being, which any human being can ever imagine, and never stop fighting until you arrive at your destined place. Work and work and work until you reach the destined place, until you reach the destination. Relentless work. Work without any rest. Keep on working until you reach the destination. ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും വരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. Until you arrive at your destined place. ഏതാണെന്നറിയോ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം? ഈ യുണീക്ക് യു അന്ന് നീ കാണും. നിന്നിലെ ആര്? ദ യുണീക്ക് യു. ഞാൻ മാത്രം.
ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രം. There is nobody in this world like me. I have no copy. I haven't copied any, and I have no copy. I am unique. I am without parallel. I am excellent. I am first rate. So, that's all for the day. Thank you for listening. See you in the next episode with the notes of this lesson. Okay, thank you.